लास्ट टाइम आपण 4-bit युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर घेतलाय. एकदा रिव्हिजन करू. Universal shift register is a register which can be configured to load or retrieve the data in any mode by shifting it either towards right or towards left. A combined design of unidirectional and bidirectional shift register along with parallel load provision is referred to as universal shift register. तर याच्यामध्ये आपण युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर म्हणजे मध्ये SISO बघितलं, SIPO बघितलंय, PISO आणि PIPO चारही पण शिफ्टिंग बघितलेले आहेत. ठीक आहे. तर प्रॅक्टिकल सेटअप डायग्राम होती याची. युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टरची IC यूज केलेली होती 74194. ठीक आहे. A unidirectional shift register is a register that is capable of transferring data in only one direction. Okay, unidirectional means only transferring data in one direction, either in the left side or right side. Whereas the register that is capable to transferring data in both left and right direction is called the bidirectional shift register. दोन्ही साइडला जर ट्रान्सफर करत असेल डेटा तर तो bidirectional shift register. Now let we have a register which can be capable of transferring data in both both shift, right shift and left shift, along with the necessary input and output terminals in the parallel shift. Then it is called the shift register and parallel load or universal shift register. तर इथे SISO, SIPO त्याचा हे दिलेलं आहे काय काय टाइप्स आहेत. Various control function in the shift register as follows. First one is the shift right control to enable the shift right operation and the serial input and serial lines associated with the shift right. म्हणजे राईट हँड साइडला शिफ्टिंग होणार, आपण ते बघितले, एक एक LED राईट हँड साइडला शिफ्ट होतो. फर्स्ट LED ग्लो झाल्यानंतर सेकंड, थर्ड, फोर्थ त्याच्यात म्हणजेच बिट बाय बिट राईट हँड साइडला शिफ्टिंग होणार आहे डाटा. आणि shift left control enable the left operation and the serial input and output lines associated with the shift left. म्हणजे लेफ्ट शिफ्ट जे आहे ते लेफ्ट शिफ्ट होणार, पूर्ण जसं राईट होणार तसंच एक एक LED आपलं लेफ्टला शिफ्ट होऊन आपण ते आउटपुट बघितलंय. अ पॅरलल लोड कंट्रोल टू एनेबल अ पॅरलल ट्रान्सफर अँड एन इनपुट लाईन्स असोसिएटेड विथ द पॅरलल ट्रान्सफर. पॅरलल मध्ये डेटा पॅरलली ट्रान्सफर होणार आहे. एन पॅरलल आउटपुट लाईन्स. ठीक आहे. इथे पॅरलल आउटपुट असणार आहे जसं Q0, Q1, Q2, Q3. ठीक आहे. हे पॅरलल डाटा इनपुट आणि पॅरलल डाटा आउटपुट. इकडे सिरियली लेफ्ट और राईट. तर अशा प्रमाणे 74194 IC वर आपण हे शिफ्ट रजिस्टर बघितलेलं आहे. सो ऑब्झर्वेशन टेबल पण बघितलं आहे आपण शिफ्ट रजिस्टरचा. नेक्स्ट आपण आज जे प्रॅक्टिकल घेणार आहे ते प्रॅक्टिकल नंबर 16 R2R रेझिस्टिव्ह नेटवर्क. रेझिस्टिव्ह नेटवर्क तुम्ही थेरॉटिकली लर्न केलेलंच असणार आहे, शिकवलेलं असणार आहे रेझिस्टिव्ह नेटवर्क. तर प्रॅक्टिकली कसं बघायचंय ते बघणार आहे आपण. अ डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्टर म्हणजे डिजिटल इनपुट आणि त्याचं आउटपुट मिळणार आहे अॅनालॉग फॉर्म मध्ये, म्हणजेच D2A कन्व्हर्टर. त्या डिजिटल डेटा इनपुट आणि आउटपुटला मिळणार अॅनालॉग डेटा. इट इज कॉल्ड D2A converter. D2A converter is a circuit that converts the digital numbers into the analog voltage or current output. म्हणजे डिजिटल इनपुट देणार 0-1 फॉर्म मध्ये जे इनपुट आहे आपलं डिजिटल, त्यामध्ये इनपुट देणार आणि आउटपुट काय मिळणार आहे आपल्याला अॅनालॉग फॉर्म मध्ये मिळणार आहे. मग तुम्ही ती अॅनालॉग फॉर्म मध्ये साइन वेव्ह पण बघू शकता, स्क्वेअर ट्रायंग्युलर वेव्ह फॉर्म मध्ये पण बघू शकता, किंवा तुम्ही मल्टीमीटरवर त्याचं व्होल्टेज करंट मेजर करू शकता आउटपुटचं.
R2R ladder is a resistive network of which output voltage is a properly weighted sum of digital inputs. म्हणजे त्याचं जे आउटपुट असणार आहे ते इनपुट ज्या पद्धतीने असणार आहे तेच R2R ladder जे आहे ते आउटपुट नेटवर्क देणार आहे. With this experiment, you will get an exposure to R2R network, which is used in digital to analog converters. Theoretical background बघू काय. An enhancement of binary weighted resistor DAC is the R2R ladder network. This type of DAC utilizes Thevenin's theorem in arriving at the desired output voltage. The R2R network consists of resistor with only two values, R and 2R. If each input is supplied either 0 volts or reference voltage, the output voltage will be an analog equivalent of the binary value of the 3 bits. आता इथे जी 3 bits ची बायनरी व्हॅल्यूसाठी जे दाखवलेलं आहे ते डायग्राम मध्ये दाखवलंय बघा. LSB MSB ठीक आहे. 3 बिट इनपुट दाखवलेलं आहे. R आणि 2R चं खाली रेझिस्टिव्ह नेटवर्क दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. हे रेझिस्टर्स दाखवलेले आहेत आणि हे रेझिस्टर्स आणि हा ओपन IC आहे. ही बेसिक डायग्राम आहे R2R लॅडरची. R2R weighted resistor ladder network uses only two set of resistors. If you want to build a very precise DAC, the precise while choosing the value of resistors that will be exactly matched to R2R ratio. तुम्हाला एक प्रिसाइज जर आउटपुट पाहिजे असेल तर ते रेजिस्टन्स जे तुम्ही यूज करता त्याच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या प्रिसाइजली मॅच झाल्या पाहिजे तेव्हा तुम्हाला तसं आउटपुट मिळणार आहे. दिस इज अन 4-bit DAC. Let us consider the digital data D3, D2, D1 and D0 is 0, 0, 0, 1 is applied to the DAC. Then the Thevenin's equivalent circuit reduction is shown below. सर्किट रिडक्शन केलेलं आहे तुमच्या फॉर्म्युल्यानुसार Vref by 2. त्याच्यानुसार सर्किटचं कॅल्क्युलेशन करत करत मला रेफरन्स व्होल्टेज जे आहे ते मिळणार आहे. ते दिलंय बघा. बायनरी मध्ये आपण 1 ट्रान्सफर केला 0001 म्हणजे 1 दिलाय बायनरी. V reference 5 volt for binary 0. V reference is 0 volt. 0 volt आपल्याला आउटपुट मिळतं इथे. For 1 only the D0 is equal to V reference म्हणजे D0 bit जे आहे ते is equal to V reference all over the inputs of 0 volt and can be treated as ground. So the V reference by 60. ह्या कॅल्क्युलेशनच्या व्हॅल्यू आपण प्रॅक्टिकल बघणार आहे. प्रॅक्टिकली सर्किट डायग्राम आहे आपली. प्रॅक्टिकल सेटअप डायग्राम आहे. ओपनची IC यूज केलेली IC 741. त्याचे पिन नंबर्स दिलेले आहेत बघा. पिन नंबर 3 जी आहे ती ग्राउंड करायची आहे. नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल आहे. इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जे आहे त्याला रेजिस्टर लावलेला आहे 1K चे. 1, 2, 3, 4 रेजिस्टर 1K चे लावलेले आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 5 रेजिस्टर्स जे आहेत ते 2K चे लावलेले आहेत. 1, 2, 3, 4, 5 हे 5 रेजिस्टर 2K चे लावलेले आहेत. त्याच्यानंतर इनपुट बघायचे LSB D0, D1, D2, D3 LSB आणि MSB आणि इथे तुम्हाला तुमच्या अॅनालॉग आउटपुट मिळणार. ठीक आहे. इथे पिन नंबर 1 आणि 5 शॉर्ट करून इथे 10K चा पॉट लावलेला आहे. व्हेरिएबल रेजिस्टर 10K चा पॉट लावलाय म्हणजे हा जो रेजिस्टर असणार आहे तो व्हॅरी करू शकतो आपण. ठीक आहे. ते इथे हा व्हेरिएबल पॉट लावलेला आहे. त्याच्यानंतर पिन नंबर 7 ला प्लस VCC 15 व्होल्ट द्यायचा आहे आणि पिन नंबर 4 ला मायनस 15 व्होल्ट. त्याच्यानंतर पिन नंबर 2 आणि 6 याच्यामध्ये एक रेजिस्टर ऍड केला आहे रेफरन्स रेजिस्टन्स 2K व्हॅल्यूचा. ठीक आहे. 2 किलो ओहम. सर्किट डायग्राम आहे आपली. त्याच्यानंतर हा आपल्याला ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. जे D0 to D3 जे बीट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे 000 जे आहे ते 001 अशा हे
इनपुट द्यायचे आहेत 0 to 10. ठीक आहे. तर हे इनपुट देऊन आपण थेरॉटिकल कॅल्क्युलेशन्सने तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. आपण प्रॅक्टिकल व्होल्टेज काय मिळणार आहे आउटपुटला ते बघणार आहे प्रॅक्टिकल. किती दिसतंय सगळ्यांना? D2A कन्व्हर्टर युजिंग R2R लॅडर. सेम तुमची जी डायग्राम आहे मॅन्युअल मध्ये दिलेली, सेम इथे किट आहे आपलं रेडी. ठीक आहे. किट मध्ये बघा डायग्राम तुमची जी आहे सेम तशीच डायग्राम आहे. तर आता याच्यामध्ये ही जी डायग्राम आहे ज्यात ओपॅम्प यूज केलेला बघा IC 741. आता याचे जे कनेक्शन्स आहेत ते इनबिल्ट आहेत. ठीक आहे. किट असल्यामुळे त्याच्यात कनेक्शन्स केलेले आहेत ऑलरेडी. थिक लाईन्स ज्या आहेत ते इंटरनली कनेक्टेड आहेत. थिक लाईन्स ज्या आहेत ते इंटरनली कनेक्टेड आहेत. म्हणजे जिथे जिथे R आहे तिथे त्यांनी ती 10K चे रेजिस्टर्स जे आहेत ते खालच्या साईडने शोल्डर केलेले आहेत ऑलरेडी. आणि 2R च्या तिथे काय केलंय त्यांनी 20K चे रेजिस्टर जे आहेत ते प्लेस्ड केलेले आहेत. त्याच्यानंतर जी आपण पिन डायग्राम बघितली 741 ची, त्याला बघा VCC ला पॉइंट दिलेला आहे 12 व्होल्ट आणि मायनस VCC साठी -12 व्होल्ट. त्याच्यानंतर 2R ची व्हॅल्यू लावलेली आहे तिथे पिन नंबर 2 आणि 6 मध्ये. तिथे 20K चा रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. त्याच्यानंतर खाली दाखवलंय LSB to MSB D0 to D3. त्याच्यानंतर आउटपुटला रेजिस्टर लावला आहे 10K चा आणि आउटपुट व्होल्टेज मिळणार आहे आपल्याला, त्याला मल्टीमीटर कनेक्ट करणार. खाली त्यांनी इनपुट दिलेले आहेत स्विच. तुम्ही जे बायनरी इनपुट द्यायचं आहे तुम्हाला त्याच्यासाठी ब्रेडबोर्डवर जर आपण केलं तर आपण काय केलं असतं, ज्या D0 to D3 ज्या आहेत त्याच्यातून एक एक सिंगल स्टँड वायर टाकली असते आणि तिला 0 किंवा ग्राउंड केलं असतं ज्या पद्धतीने आपल्याला इनपुट द्यायचं असेल. इथे आपल्याला त्यांनी स्विच कनेक्ट करून दिलेले आहेत 1 आणि 0 रेजिस्टर बघा
स्विचला अप्पर साईडला केला तर 1, लोअरला केला तर 0. इथे हे कनेक्शन दिलेले ते आपल्याला कनेक्शन करायचे आणि पॉवर सप्लाय ऑन ऑफचं बटन आहे. तर याच्यामध्ये कनेक्शन करावे लागतील आपल्याला. सेम तुम्ही ब्रेडबोर्डवर पण करू शकता. सेम कनेक्शन करायचे ब्रेडबोर्डला. रेजिस्टर्स प्लेस करायचे, ओपनची आयसी प्लेस करायची. ओपनची आयसी प्लेस करून मल्टीमीटर यूज करणार आहे इथे आपण आउटपुटला, आउटपुट व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी मल्टीमीटर कनेक्ट करणार. आर साठी 10K चा रेजिस्टर घेतला बघा आणि 2R साठी 20K चा रेजिस्टर घेतला. हे R to R लॅडर झालं आपलं काय. डिजिटल टू अॅनालॉग कन्वर्ट करणार आहे. आउटपुट जे ते मल्टीमीटर वर घेणार आहे आपण. इथे 0 आणि 1 आहे बघा. स्विच अप्पर साईडला केला तर 1 इनपुट आणि स्विच जो आहे तो अप्परला कनेक्ट केला तर त्या पर्टिक्युलर बायनरी 0 किंवा 1 प्लेस होणार आणि त्याच्यानुसार आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे. आउटपुट व्होल्टेज ते मल्टीमीटरवर आपण बघणार. आपल्या ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये 0 पासून 9 पर्यंत जे दिलेले आहेत ते इनपुट देणार आहेत तशा. आता हे कनेक्शन करणार आहे. B0 ला B0 बायनरी, B1 ला B1, B2 ला B2, B3 ला B3. अशा पद्धतीने कनेक्शन केलेत आपण. हे कनेक्शन थिक लाईन नव्हते, हे आपण कनेक्ट केले. ठीक आहे. मल्टीमीटर ऑन केलंय. मल्टीमीटरच्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह प्रोब्स ज्या आहेत ते आपण आउटपुटला कनेक्ट करणार आणि मल्टीमीटर व्होल्टेज या रेंजवर ठेवणार. ठीक आहे. बायनरी इनपुट देणार खाली. आता इनिशियली 0 आहे सगळं. स्विच ऑन केलेलं आहे. इनिशियल 0 ला व्होल्टेज दाखवतोय बघा 0.6. तर अशा पद्धतीने एक एक तुमचा जो ऑब्झर्वेशन टेबल आहे, ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये जे व्होल्टेज आहे ते पर्टिक्युलर एक एक व्होल्टेज देणार आपण आणि त्याचं आउटपुट व्होल्टेज हे कॅल्क्युलेट करणार. सिंपल हे R to R लॅडर सर्किट होतं आपलं. तर इथे DT मध्ये एक फास्ट मध्ये आपण एक रिव्हिजन घेऊन टाकू. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता त्याच्यात तुम्हाला होते लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स जे तुम्हाला थेअरी एक्झामला पण येणार डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी. ठीक आहे. सिम्बॉलिकल डायग्राम, आयसी डायग्राम. फर्स्ट लॉजिक गेट्स मध्ये आपण बघितले नॉट, अँड, ऑर, नॅन, नॉर, एक्सऑर आणि एक्सनॉर. हे सगळे गेट, बेसिक गेट्स, युनिव्हर्सल गेट्स, स्पेशल पर्पज गेट, हे सगळे गेट आपण बघितले. त्यांच्या आयसी डायग्राम पण एक्सप्लेन केल्यात आणि ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय केलेला आहे आपण. ब्रेडबोर्डवर कनेक्शन करून त्याचा ट्रूथ टेबल आपण व्हेरीफाय केलाय. तर हे सगळे ट्रूथ टेबल लर्न झाले पाहिजे तुमचे. आयसी नंबर पण लर्न झाला पाहिजे. अँड गेट आयसी 7408, ऑर गेट आयसी 7432, एक्सऑर गेट आयसी 7486. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण हा ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय केले त्यांचे सगळे आयसीचे. त्यानंतर
नेक्स्ट जे होतं ते युनिव्हर्सल लॉजिक गेट्स NAND and NOR. These two gates are the universal logic gates. So NAND gate आणि NOR gate यूज करून आपण सर्किटरी डिझाईन करून ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केलेले आहेत दोन्ही गेटसाठी. ठीक आहे, NAND आणि NOR साठी. इनव्हर्स ऑफ AND and OR. त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्ट बेसिक गेट्स युजिंग युनिव्हर्सल गेट. जे प्रिव्हियस प्रॅक्टिकल मध्ये आपण NAND आणि NOR गेट बघितले, युनिव्हर्सल गेट, हे दोन गेट यूज करून आपण बेसिक गेट्स AND OR हे कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत, हे दोन गेट यूज करून. ठीक आहे, इथे NAND आणि जसं इथे बघा डायग्राम मध्ये AND गेट कन्स्ट्रक्ट केलं NAND गेट यूज करून. ठीक आहे, दोन्ही NAND गेट आहे, आउटपुट आपल्याला AND चं मिळणार. अशा पद्धतीने युनिव्हर्सल गेट्स यूज करून बेसिक गेट्स जे आहेत OR, NOT आणि AND हे कन्स्ट्रक्ट केले आहेत OR आणि NAND गेट यूज करून. त्याचा ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केला आपण. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहेत डी मॉर्गन्स थेरम, फर्स्ट थेरम, सेकंड थेरम दोन्ही पण व्हेरीफाय केले. LHS RHS प्रमाणे कन्स्ट्रक्ट करायचे दोन्ही पण आणि व्हेरीफाय केलेत आपण हे दोन्ही पण ट्रुथ टेबल. डी मॉर्गन्स फर्स्ट थेरम आणि सेकंड थेरम पण आपण ब्रेडबोर्डवर कनेक्शन करून व्हेरीफाय केलेलं आहे ट्रुथ टेबल त्याचं. LHS इज इक्वल टू RHS व्हेरीफाय केलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे होतं हाफ ॲडर अँड हाफ सबस्ट्रॅक्टर. हाफ ॲडर आणि हाफ सबस्ट्रॅक्टर पण आपण सॅम्पल डायग्राम घेऊन दोन्ही पण यांचे कनेक्शन ब्रेडबोर्डवर चेक केलेले. ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केला, कॅरी आणि बॉरो पण कॅल्क्युलेट केलेले त्याच्यामध्ये. सेम फुल ॲडर अँड फुल सबस्ट्रॅक्टर. ठीक आहे, फुल ॲडर आणि फुल सबस्ट्रॅक्टर ॲज पर कॅरी आणि सम कन्स्ट्रक्शन आउटपुटला हे आलं पाहिजे. त्याप्रमाणे गेट्स आपण घेऊन दोन IC यूज करून 7432, 7486 कन्स्ट्रक्शन केलेलं बघा. एकाच IC मधले, हे लक्षात ठेवायचे, एकाच IC मधले गेट्स यूज केलेले आहेत आपण. इथे समजा आता AND गेट यूज केलेलं आहे, तर एकच AND गेट यूज केलेलं आहे, त्याच्यामधले आपण 3 यूज केलेले आहेत बघा. एकाच IC मधले 3 गेट यूज केले. अशा पद्धतीने त्याच्यात हाफ ॲडर आणि फुल ॲडर आणि फुल सबस्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्ट करून ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केलेला आहे. हा 3 इनपुट्स आहेत, याला 3 व्हेरिएबल्स आहे ABC. हाफ आणि फुल ॲडर आपण डिझाईन केलेले. त्याच्यानंतर 7 सेगमेंट डिकोडर. इथे 7 सेगमेंट डिकोडर जो आहे तो कॉमन एनोड आणि कॉमन कॅथोड डिस्प्ले हे पण एक्सप्लेन केलंय मी. कॉमन एनोड का, कॉमन कॅथोड का. इथे कॉमन कॅथोड का, तर त्याचे जे निगेटिव्ह टर्मिनल्स आहेत, ठीक आहे, ABCDEFG आणि डॉट जो DP, याचे जे कॅथोड टर्मिनल्स आहेत ते कॉमन केलेले आहेत, म्हणून हा कॉमन कॅथोड. ठीक आहे, 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले असणार आहे तो कॉमन कॅथोड. तो आयडेंटिफाय कसा करणार, तर त्याच्या IC नंबर वरून आपण तो आयडेंटिफाय करणार. कॉमन एनोड जो आहे तो कॉमन, त्याचे जे एनोड टर्मिनल आहेत ते कॉमन केलेले आहेत. हे तुम्ही डिजिटल, हे आपण जे कॉमन टर्मिनल असतो त्याला मल्टीमीटरवर पण टेस्ट करू शकतो की हा कॉमन एनोड आहे की कॉमन कॅथोड आहे. तर हे आपण 7447 IC यूज करून 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिझाईन केलेला होता. त्याच्या नंबर, पिन नंबर नुसार ABCD ला कनेक्शन्स करून ब्रेडबोर्डवर आउटपुट आपल्याला डिस्प्ले 7 सेगमेंट. जर 0 जर असेल आपला, तर 0 जर डिस्प्ले व्हायचा असेल तर ABCDE आणि F ग्लो होणार, बरोबर. तशा पद्धतीने हे कनेक्शन, जर तुम्ही कॉमन एनोड यूज करणार असेल तर त्याप्रमाणे याचे टर्मिनल्स असतील, आणि कॉमन कॅथोड करणार असतील तर त्याप्रमाणे. आता इथे फक्त G ची कंडिशन ऑफ आहे म्हणून तो 1 आहे, बाकीचे सगळे 0. तर हे आपण बघितलंय कॉमन एनोड आणि कॉमन कॅथोड साठी. त्याच्यानंतर
व्हेरीफाय द ऑपरेशनल मल्टिप्लेक्सर बघितलंय. मक्सची आयसी यूज केली आपण. ठीक आहे. 8:1 मक्स बघितलाय. 74151 8:1 मक्स डिझाईन करून याच्यावर ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केलाय. त्याच्यानंतर डी मक्स पण बघितलाय नेक्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये. डी मल्टिप्लेक्सर 1:8 डी मक्स. IC नंबर इज 74154. हे बघितलंय आपण. सगळ्यांनी डायग्राम ड्रॉ करायची प्रॅक्टिस करायची याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर RS फ्लिप फ्लॉप बघितलाय. सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप बघितलाय. मास्टर स्लेव्ह JK फ्लिप फ्लॉप बघितलाय. RS फ्लिप फ्लॉपची डायग्राम आहे. ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केलाय RS फ्लिप फ्लॉपचा. त्याच्यानंतर JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव्ह JK फ्लिप फ्लॉप, 2 RS फ्लिप फ्लॉप कंबाईन केल्यानंतर मास्टर स्लेव्ह JK फ्लिप फ्लॉप. ठीक आहे. हा पण डिझाईन करून केलाय आणि ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केलेला आहे. त्याच्यानंतर T फ्लिप फ्लॉप. हे सिंपल आहे D आणि T फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट इज 4 बिट ट्रिपल काउंटर जे आहे ते बघितलंय आपण. 4 बिट JK फ्लिप फ्लॉप यूज करून 4 बिट ट्रिपल काउंटर डिझाईन केलेलं आहे. त्याचा ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केलेला आहे. पल्सेस एक पल्स ऍड करत जाऊन आउटपुट त्याचं आपल्याला मिळणार आहे. 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल काउंटर. त्याच्यानंतर 4 बिट ट्रिपल काउंटरला 16 क्लॉक पल्स दिल्या होत्या आपण. त्याच्यानंतर डिकेड काउंटर आहे 7490 IC यूज करून. हे ऑब्झर्व केलं. याचा ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय केला आपण. त्याला पण पल्सेस इनपुट देऊन त्याचा ट्रुथ टेबल कॅल्क्युलेट केलेला आहे. त्याच्यानंतर 4 बिट युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर, आयदर राईट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट. आपण राईट अँड लेफ्ट शिफ्ट करून युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर पण बघितलंय. आणि आज आपण बघितलंय R2R लॅडर. तो ओव्हरऑल आपलं तुम्हाला याच्यामध्ये सर्किट डायग्राम जे आहेत आणि ट्रुथ टेबल हे लर्न करायचे. बेसिक गेट्स असो, त्याच्यानंतर डी मॉर्गन्स थेरम, मक्स, डी मक्स, त्याच्यानंतर फ्लिप फ्लॉप जे आहेत RS फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव्ह JK फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, त्याच्यानंतर शिफ्ट रजिस्टर्स. तर हे सगळे इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिकल्स आहेत. त्याचे सगळे सर्किट डायग्राम. इव्हन तुम्हाला थेअरीमध्ये सुद्धा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करणं मस्ट आहे. तर त्या सर्किट डायग्राम तुम्ही जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करायच्या आहे.